اپنے ہاتھوں میں زلزلے و طوفان سجا کر 2026 آ گیا۔ یہ سال دنیا کو تبدیل کرنے آیا ہے، کیونکہ اس سال کے دریچے ایک نئی شروعات کی ابتدا ہیں۔ اے لوگو، یہ سال چائنا کی تجارت کو پوری دنیا پر حاوی کرے گا، امریکہ کی پکڑ دنیا سے کم کرے گا، اسلامی ممالک کے لیے اختلافات کی لہر ابھارے گا۔ 4 ممالک آپس میں لڑتے لڑتے آدھی دنیا لڑائی کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ تبھی اس سال کو پدر کا سال کہا جاتا ہے۔ دولت کو فراوانی تو دے گا، لیکن سختیوں کو ابھارے گا۔ اسی وجہ سے دنیا میں اختلافات اور بڑھیں گے۔ جو پردیس میں رہتے ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تبھی وہ صبح اور رات کو چاروں کل آیت الکرسی پڑھا کریں۔ اس سال انڈیا میں 3 بڑے سیاستدان اور 4 بڑے ایکٹر بیماری یا موت کا شکار بنیں گے، اور دولت و بزنس میں انڈیا اور ترقی کرے گا، لیکن مذہبی اختلافات اپنے عروج کو جائیں گے۔ اور پاکستان کے لیے یہ سال بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس سال میں ہی آنے والے اقتدار کا فیصلہ ہوگا۔ اس سال کو جتنا اللہ کے ذکر کے ساتھ گزارا جائے اتنا بہتر ہے، کیونکہ یہ سال ایک ایسی نئی شروعات ہے جو انسان کو نئے نئے آئیڈیاز دے گی۔ لیکن یہ سال سورج کا ہے، تبھی ہر کوئی اپنی میں قید ہو جائے گا، چاہے گھر کے اختلافات ہوں یا ممالک کے بڑھنے لگیں گے۔ سونا خریدنے والے سونے کو دنیا سے غائب کرنے لگیں گے اور کرنسی کو اپنے اختیار میں رکھیں گے۔ دنیا کی لین دین کا طریقہ تبدیل ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو ڈالر اور پیسے اپنے تجوریوں میں رکھ کے بیٹھے ہیں وہ مایوسی میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، آنے والے وقت کو پہچان لیں، کیونکہ آنے والا وقت ایک نئی کرنسی کو منظر عام پہ لائے گا۔ لوگ پیسوں پہ کم اور ڈیجیٹل پیسوں میں زیادہ خرید و فروخت کریں گے، اور اس چیز میں ان کو نئے نئے ڈسکاؤنٹ بھی دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے آنے والی دنیا بہت ہی تبدیل ہونے لگے گی۔ لوگ صرف اپنے پیسوں کو نمبروں میں دیکھیں گے اور خوش ہوں گے۔ اور اس سال پاکستان میں ایک سیاسی قائدی دل اور دماغ کے مرض میں مبتلا ہوگا، اور اس کے ہی ساتھی اس کے لیے موت کی دعا مانگیں گے۔ یہ سال علم جفر کی روشنی میں پیپلز پارٹی کے لیے بہت ہی مشکل ہے، اور شیر اپنی پکڑ پورے ملک پہ قائم کرے گا۔ اس سال میں پاکستان میں 4 بڑے سیاستدان بیماری اور پریشانی یا موت کی طرف گر سکتے ہیں، اور 3 بڑے ذخیرے ملک کو حاصل ہوں گے۔ اس سال سعودی عرب دنیاوی لذت کا ایک ایسا اڈا قائم کرے گا جس کو تمام مسلمان دیکھ کے حیرت کریں گے۔ یہ سال علم جفر میں اہم اس وجہ سے ہے کیونکہ دنیاوی لڑائی میں جو ابھی سپر پاور ہیں ان کی پکڑ کم ہونے لگے گی، اور یہ سال ازدواجی حوالے سے اختلافات کو بڑھائے گا۔ میاں بیوی آپس میں لڑنے لگیں گے۔ طلاق سب سے زیادہ اس سال میں ہوگی، اور اس سال میں مرد ناکامی کی طرف اور عورتیں کامیابی کی طرف بڑھیں گی۔ یہ سال وہ ہے جو اے آئی کے وسیلے سے انسان ایسے تجربات کرے گا کہ اے آئی خود مختار ہونے لگے گا، اور جس سے ہی آنے والے سالوں میں وہ انسانوں پر راج کرے گا۔ اے لوگو، اس سال بے روزگاری اور بڑھے گی۔ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی کاروبار شروع کرنے کے حوالے سے سوچیں۔ جس انسان نے اس سال سے کاروبار شروع کیا تو وہ آنے والے وقت میں ترقی اور کامیابی تک پہنچے گا، اور جو انسان ابھی بھی کہیں نہ کہیں نوکری میں مصروف ہے تو وہ آنے والے وقت میں اور بھی پریشان ہوتا جائے گا۔ یہ سال جھوٹ زیادہ بڑھائے گا، جھوٹی ویڈیوز جھوٹی آڈیوز بنائی جائیں گی اور ایک دوسرے کو بلیک میل کیا جائے گا۔ تبھی جتنا ہو سکے ویڈیو کال یا وائس میسیجز کرنے میں احتیاط کریں۔ اس سال میں انسانوں کا آسمان پہ راج ہوگا، آسمانوں پہ تحقیق کا ایک نیا باب کھلے گا۔ اس سے پرانی ریسرچ حقیر اور نئی ریسرچ کو دنیا تعریف کی نگاہ سے دیکھے گی۔ یہ سال نظر بد کو بھی زیادہ بڑھائے گا، کیونکہ انسان کمائے گا کم دکھائے گا زیادہ۔ تبھی جتنا ہو سکے انسان روز واک پہ جایا کرے، پھل سبزیاں زیادہ کھایا کرے۔ یہ سال سیاسی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے اور بزنس کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے۔ یہ سال جانوروں کی بد دعا کا سال ہے، کیونکہ 2 بڑے جنگل جل سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے اللہ کی دربار میں فریاد کریں گے، اور اسی وجہ سے قدرتی آفتیں اور مہنگائی کا طوفان عام ہوگا۔ یہ سال پدر یوگ کا سال ہے، تبھی یہ سال سب کو مواقع تو دے گا، لیکن وہ لوگ جو سست بیٹھے ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ اس سال میں اموات زیادہ ہوں گی، دل زیادہ ٹوٹیں گے، رشتے زیادہ بکھریں گے، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا، اور یہ سال دل کی بیماریوں کو اور بڑھائے
گا، मैदे के मसाइल और मंजर आम पे लाएगा। तभी इस साल बाहर के खाने बेकरी आइटम्स कम रखे जाएं, पानी ज्यादा पिया जाए, फल सब्जियां ज्यादा खाई जाए। इस साल को सूरज का साल कहा जाता है, तभी पीले फल ज्यादा खाएं। अगर पपीता दोपहर के वक्त खाते हैं तो बहुत मुबारक है। इस साल सुबह जल्दी उठा जाए क्योंकि ये सूरज का साल है। और इस साल हर दूसरे घर में कोई न कोई जहनी बीमार होने लगेगा, उसकी वजह स्क्रीन के साथ चिपकना है। तभी जितना हो सके अभी से स्क्रीन को वक्त कम देना शुरू कर दी ताकि आप अपनी जिस्मानी सलाहियतों के साथ रह सकें। ये साल इंसान को सुस्त भी बनाएगा और गैर हाजिर बनाएगा और एआई की वजह से इंसान पढ़ने लिखने को हकीर समझेगा। इसी वजह से आगे चल के इंसान और भी मुश्किलात में घिर सकता है। ये साल एक नई इब्तिदा का साल है। ये साल आफतों को पैदा करेगा। तभी इस साल का सदका 5 चीजों का है। हस्बे तौफीक मछली लेके किसी मुस्तहिक को दे दी, मछली कटी हुई ना हो तो बेहतर है। हस्बे तौफीक पीली गंदम या पीली दाल लेके किसी मुस्तहिक को दे दी। हस्बे तौफीक सब सब्जी लेके किसी मुस्तहिक को दे दी। हस्बे तौफीक गोश्त लेके किसी मुस्तहिक को दे दी। और हस्बे तौफीक सफेद चावल आटा लेके किसी मुस्तहिक को दे दी। इस साल का पहला महीना बहुत ही खास है और इस साल का जो पहला दिन है वो ऐसा है जो एक नई शुरुआत के पल को लाएगा। यानी पहली तारीख होगी, पहला महीना होगा और 2026 को जब हम मिलाएंगे तो वो भी एक बनेगा। यानी 3 दरीचों में एक जब एक साथ होगा तो ये नई इब्तिदा की शुरुआत है। तभी इस साल के पहले दिन 4 फरिश्तों के चिराग जरूर जलाइएगा। हजरत जिब्राइल, मीकाइल, इजराइल और इसराफील का। हर चिराग पर बड़े फरिश्ते का नाम लिखें और अगर दामन में वुसअत नहीं तो एक ही चिराग पे 4 फरिश्तों के नाम लिख के उस चिराग को साल के पहले दिन जलाएं। अल्लाह तमाम नौहसत से आपको अपनी पनाह में रखेगा। इस साल का खास इसमें आजम नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब है और नादे अली है क्योंकि ये नया साल रजब की झोली में गिरा है। तभी साल के पहले दिन 108 मरतबा नादे अली और 108 मरतबा नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब पढ़ी और अपनी दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपका पूरा साल मुबारक होगा और कामों में आसानियों के साथ बरकत के रास्ते हमवार होंगे। इस साल के पहले दिन अगर लड़कियां मेहंदी लगाती हैं तो इनके लिए बड़ा मुबारक है। इनके घर में मोहब्बत के रास्ते हमवार होंगे। इस साल के पहले दिन इंसान अगर हल्दी से अपने दरवाजे पे अल्लाह का नाम लिखता है तो पूरा साल बरकत के असबाब उसके घर की तरफ कायम होंगे। इस साल के पहले दिन इंसान अगर पीला लिबास पहनता है तो इनके लिए बड़ा ही मुबारक होगा। इस साल के पहले दिन इंसान अगर सूरज को पानी दिखाता है और फिर वो पानी अपने सर से 7 मरतबा सीधी तरफ 7 मरतबा उल्टी तरफ घुमा के किसी वीरान जगह पे फेंक देता है तो तमाम नौहसत का मुकम्मल इख्तिताम होगा। इस साल के पहले दिन इंसान अपने काले कपड़े को सर से 7 मरतबा सीधी तरफ 7 मरतबा उल्टी तरफ घुमा के जला देता है तो तमाम पिछली नौहसत से वो आजाद होगा। इस साल के पहले दिन अगर इंसान कुछ देर के लिए पाँव पानी में रखे और सूरज की रोशनी में बैठ जाए तो जिस्म को एक ऐसा नूर, ऐसी ताकत मिलेगी जिससे वो आने वाला साल और भी बेहतर फैसले करके कामयाब होगा क्योंकि ये साल सूरज का साल है और इस साल का पहला दिन ये तय करेगा कि आपका ये साल कैसा होगा। तभी इस साल के पहले दिन को सो के न गवाइएगा, जल्दी उठिएगा। सूरज के साथ उठते हैं तो बहुत मुबारक है लेकिन सूरज के जवाल होने से पहले उठ जाएं, यानी 12 बजे से पहले उठ जाएं और ये रसूमात अदा करें तो आपके लिए आने वाला साल और भी मुबारक होगा। और अगर इस साल के पहले दिन हल्दी से अपने दरवाजे पर अल्लाह का नाम लिखते हैं तो ये आपके घर में रिज़्क़ के असबाब को पूरा साल कायम करेगा। ये साल आपकी जिंदगी को एक नया मोड़, एक नया सबब देने आया है। तभी इस साल में जितनी जबान मीठी होगी, हाजिर दिमागी साथ होगी, उतना ही ये साल ऐसा रिज़्क़, ऐसी खुशी, ऐसा सुकून दे के जाएगा जिससे आने वाले 9 साल आपके मुबारक रहेंगे। अगर आप अच्छे खानदानी रिश्ते की तलाश में हैं तो आज ही मेहरबानशाही.com पे आके अपना फॉर्म फिल करें और अपने लिए एक नेक और अच्छा रिश्ता हासिल करें। अल्लाह के करम से हमारे पास पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मसलों और मजहब के अच्छे रिश्ते मौजूद हैं। अगर आज, कल और परसों आप मेहरबानशाही.com पे आके अपने फॉर्म को फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 50% ऑफ दिया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए मेहरबानशाही दफ्तर के नंबर पे राब्ता करें। अल्लाह आपको और आपके घर को आबाद रखे।